उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, कर्मी मंडली, गुरुभक्त मातृमंडली, छोट बड़ भाई मैंने समस्त आंतरिक जाओ आज आमर जो इष्टवृत्ति डेट को नहीं जो सत्संग ये सत्संग जो गुरु भाई और माँ मैंने उपस्थित चलती आज जो मैंने उपस्थित हो पारि ना पंचम महाजीवनिष्ठीकृत से शांति शक्ति निरामय जीवन यापन करूँ इष्ट को धरी भल भाव में चलतु यहाँ ही परम पिता निकट प्रार्थना भक्तों कथा मन पड़े ये भल पाइबा गोटे एभलिया जिनिस जे माने बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनिस छोट छोट जिनिस को नहीं आमे विभिन्न प्रकार आमर कोलाहल सृष्टि हुए विशृंखल सृष्टि हुए कि ठाकुर केमी भल पाते ठाकुर चरित्र केमी ठाकुर जे दीक्षा नहीं न नहीं समस्त को सी भल पाते तार गोटे उद्देश्य से विश्व ब्रह्मांडर मालिक खाली जे दीक्षा नेउथिले जे ता नुहे जो मैंने दीक्षा नहीं नथिले निर्जीव वस्तु मानक से भल पाते ए सृष्टिर समस्त वस्तु को सी भल पाते से जीवित था बा निर्जीवित था दिने कौन है पालिदा पूरा नाड़ा मोर मन पड़ूनी जहाँ भी हो उससे बहुत पुराणा रीतिक एवं भल जड़े इष्ट प्राण से गुरु भ्राता एवं सप्रति रीतिक मध्य तो उत्सव समय से समय कौन हुए कलेक्शन होता सब बही मिलूला कलेक्शन बही उत्सव बही से कलेक्शन होता भाई मैंने सब कलेक्शन करते नहीं देवघर डिपोजिट करते तो जहाँ भी हो किसी भाई मिसिकिना घर को जाई से कलेक्शन करते दिने कौन है दिन दीपर दीपर है से कलेक्शन जिते करुँचे जन को घर को जाइए सी बहुत धनी घर एवं बहुत माने तार मान सम्मान अच्छी तो से भाया से घर को जाइए से पालिता जिते जाइना घर भिक्षा नहीं सी तो दीक्षा नहीं ना जहाँ भी जो कबाटा ठक ठक कर भिक्षापी ठाकुर उत्सव जो से द्वार खोली जिते द्वार खोली से भाई जनक से भद्र व्यक्ति जनक से भीषण गाड़ी देती एमती कथा कही हाथ उठेवा भाया से कथा कही दिन दुई परटा है खाइबा समय तुम ए समय कहीं आसले अजथा कथा खाली पूरा कहीकिना माने ये करी कौन सी गुरु भाई पदे कथा मुहर बाहरी पालिदा कहते कहीं किसी कहबनी कही सारा से कहते हो ठीक अच्छे आप दिन दुई पर खाइबा समय आसते लड्डू खाइकिना भी घर जातु खाली मुहरे कहीं जी जड़े गुरु भाई से भर कही पकईले जे आप जो लड्डू गुड़ाक देले से गुड़ा तो हजम है नहीं आम आप घर लड्डू खाइबा कहीं पलैले पलैला बहुत घर को से कलेक्शन कले कलेक्शन कर सारा उत्सव समय उत्सव रे गले ठाकुर को दर्शन करने उत्सव कलेक्शन सब डिपो था बेले ठाकुर को जाए प्रणाम करते ठाकुर कहते पालिदा को कहले पाली तू से दिन खाइकिना न आसलु बोली मुझे दिन भोकरे रहीगली तू जाचु ना से पालिदा आश्चर्य होते केते मुझे न खाइली केते ठाकुर भोकरे रही मुझे तो आज आसी ठाकुर को देखा करुँची पुणी ठाकुर कहते पाली तू ता घर न खाई आसुदी मुझे भोकरे रही मोर पेट केते बथा है मुझे भोकरे आ सही पारे रात निद भी है नहीं तते से दिन गाड़ी देता ना सी यही कथाटा जिते कही पालिदा जापारे से दिन तो आम गोटे घर को दिन दीपर ठाकुर कहले दिन दीपर से दिन तो जन गाड़ी देता ना से कथाटा तार मन पड़ेगा आम तो दिन दीपर कलेक्शन करने ठाकुर कलेक्शन ठाकुर कौन आम सहित थे यहाँ माइंड हृदबोध है पालिदा पुणी ठाकुर कहते तू ता घर न खाई आसीचु से गोटे अपराध करू तू प्रायश्चित करू पालिदा आश्चर्य हो गले सी तो दीक्षा नहीं किसी नहीं ठाकुर विषय गाड़ी देला पुणी ठाकुर कहते प्रायश्चित कथा आश्चर्यजनक कथा ठाकुर जो यही कथा कहते प्रायश्चित करना तू आसबू ठाकुर यहाँ तो मोर भूल हो गला तू कौन भावुचु तू जे एकुटिया कलेक्शन करने जाऊँ मु कौन तो सहित ना मु सबू जगार अच्छी ठाकुर कहले मु सबू जगार अच्छी से दिन तो सहित भी थी तू किंतु जानी पार्लु नहीं एवं तो सहित जाई कलेक्शन करुली तू जिते ता घरे न खाईकिना से खाइबा जो न खाईकिना आसलु मुझे भोकरे पलि आसली तू सीना जाइकिना तो घरे खाई पकेलु मु तो खाई पार्ली ना तार जो ग्रह दुख विपत्ति थिला तू जदि अर्घटा बाटी मीठाटे हेले खाई थांतु बाटी देबार से भावटा जो जन्म होइतला गाड़ी देला परे भी जो देबार भावटा जन्म होइतला टंकाटे हेउ ना कि पई तो ग्रहण करि थांतु तू से केते भोकरे रहिली पुणी
এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଯିବୁ ତା ଘରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ବାଲିଦା ଉତ୍ସବ ସରିଛି, ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ଆସିଲେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ସେତିକି ବେଳକୁ 25 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିତି ଗଲାଣି। ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଘରକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ସେଦିନ ତ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଅଯଥା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି, ହାତ ଉଠେଇବା ବେଳେ ବି କଥା ହେଇଛି, ପୁଣି ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ତା ଘରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଭାଇଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଧକ୍ କରି ଉଠିଛି। କହିଲେ ଆରେ ଆମେ କାଳେ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ କି ସିଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସେ ଭ୍ରାତା ଜଣକ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ତ ମତେ କିଛି କହିଲେନି, ମୁଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ବସନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସେଦିନ ମଣିଷଟା ଗାଳି ଦେଇଛି, ହାତ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ମତେ ଆସିକି ବସେଇବା କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଇଆଡେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାଗିବା କଥା। ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଘରେ ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ଘରେ ବସିକିନା। ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର ସେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ବି ତୁମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁ ତୁମେ ସହୃଦୟରେ ଦେବା କଥା, ହେଇପାରେ ତୁମ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରେ। এই রিষ্ট খণ্ডন হেলা পরে তুমি এই কথাটা যেତେବେଳେ রিষ্ট খଣ୍ଡନର କଥାଟା ମନେ ପଡେ, ଠାକୁର ଥରେ ଆଲମାରୀ ଜଣକୁ ମାଗିଥିଲେ, ତା ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲିକିରି, ସେ ଦେଇ ନଥିଲା, ତା ପୁଅ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଲମାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଇନା ଲୁହାର ଆଲମାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଠାକୁର ସେ ଲୁହା ଦେଇଦେବୁ ଯା, ନେଇ ଯା ତୋର ସେ ଆଲମାରୀଟା। ଜାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ଯେ ସେଇଦିନ ସେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସେ ମତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱ ହୃଦୟରେ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ପଛେ, ଘରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତୁମେ ଧାର ଉଧାର କରି ହେଲେ ବି ଦବ। ସେ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଜଣକ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଚଳିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ 70%, ଯେ 3rd ଷ୍ଟେଜ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେ କହିଲା ମୋର 70% ଏବଭ ମୋ ରିକଭାରି ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଆକ୍ସନ ହେଇଛି, ବିଚଳିତ ହେଇଛି ସେଇ ଡାକ୍ତର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗେ ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରି ନାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଜିର ଡେରେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କଡ଼ା କଥା କହିଦେଇକି ମିଠା ନ ଖାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲଡୁ ନ ଖାଇ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଗୁলো ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଏଇଠି ବସିକିନା କରୁ ସେ ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମତେ ସେ କଥା ବୁଝେଇଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ କହିଲେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସବୁ କଥା ଟିକି ନିକି ଠାକୁର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରେ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସବୁ ଠାକୁର ସେଗୁଡାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହି କହି ସିଏ ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଆଡେ ଭକ୍ତମାନେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ମୋର ଘରଟା ବି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ମାନେ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବଡ କଥା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅର୍ଘ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଘ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର ଖାଲି ଦୀକ୍ଷିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଦିନେ ବାହାରେ ପୁରା ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ଅଛି, ଶିଶୁର ପାଣି ପଡୁଛି ଚେୟାରଟାରେ, କାଠର ଚେୟାରଟା। ଠାକୁର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇଲା, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଚେୟାରଟାରେ ପାଣି ପଡୁଛି ଏବଂ ଚେୟାରଟାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ରାତି ସାରା ଏଇଠି ରହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଚେୟାରଟା। ଠାକୁର ନିଜେ ଉଠେଇକିରି ଆଣିକିନା ଘରେ ରଖିଲେ। ତାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ଥାନ୍ତି, ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଥାନ୍ତି, ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମାନେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରିକିନା କହିଲେ ରାତିରେ କାଲି ଚେୟାରଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ଶିଶୁର ପାଣି ପଡିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା।
तार भी तो गोटे किसी अच्छी अस्तित्व अच्छी ये दरद कथा जिते ठाकुर कहते समस्त आखिर लुह कहले ठाकुर गोटे निर्जीव वस्तु तार कोठू काठ आसी किए मिस्त्री कर तार आइडेंटिटी किसी ना ता प्रति ठाकुर एत भल पाइबा आश्चर्यजनक कथा यही हूँ श्री ठाकुर जहाँ भी हो मत प्रारंभिक आलोचना करने आपण माने समस्ते आसतु प्रत्येक मास नुआ नुआ कथा शुणवे ठाकुर जीवन तो गोटे गोटे वार्ड रो गोटे गोटे कहानी अच्छी ठाकुर 81 वर्ष भितर हजार हजार अगाध समुद्र कथा रही ठाकुर शुणा कार्य लगेगा शुणिकिना आम हजम करवा नहीं कार्य लगे चेष्टा करवा जी जहाँ संभव करवा एतिक मोर वक्तव्य शेष करছি आंतरिक राय